السلام علیکم. کو کسی اور عالم نے نہیں لکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. کون؟ میں شمس الدین نعمانی بول رہا ہوں. شمس الدین نعمانی صاحب مالیگاؤں سے؟ نہیں میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. اچھا فرما صاحب کیا حکم ہے؟ ہاں میں ابھی آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا. کون سی والی؟ وہ ابھی مناظر کبیر حضرت عثمان قاضی صاحب. عثمان قاضی صاحب؟ گفتگو ہو رہی تھی. عثمان ابو سفیان صاحب سے کہ عثمان صاحب سے؟ عثمان صاحب. ارے ہاں ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہلدوانی کے ہیں. آپ کیا مولانا عبد المبین نعمانی صاحب کے شاگرد ہیں؟ جی ان کا مرید ہوں. ارے واہ بہت قابل عالم ہے حضرت مولانا عبد المبین صاحب. بہت سارے بزرگوں سے آپ کی جو ہے گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ بھی کوئی ڈلوا دیں چینل پہ تاکہ امت کو فائدہ ہو. کچھ پیغام دینا ہو تو امت تک پہنچائیں آپ چینل کے ذریعے سے. اس سے کیا عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ کہ قوم کے اندر اصلاح ہو اور یہ فساد والی بات نہ کریں. جو جدھر ہے وہ ادھر ہی رہے لیکن بلا وجہ کافر نہ کھائے. بس یہ مقصد ہے. بالکل. یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب دیوبندی بنو. میں نے نہیں کہا دیوبندی بنو نہ میں کہتا بریلوی بنو. بس یہ ہے کہ سیدھا راستہ اپناؤ. یہ بلا وجہ بریلی بنو. بریلی سنے کلی والا بریلی مت بنو. بریلی بنا تو TPS بریلی بنو. ہاں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو عام کرنے والا. اور وہی تو صلاح کلیہ تھوڑی چلے گی. یہ تذبذب جو آج کل الیاس قاضی کے ذریعے پیدا ہوا ہے دعوت اسلامی والے کے ذریعے. یہ الیاس قادری نہیں ہے. یہ الیاس کو ہم تو کہتے ہیں الیاس پادری ہے. پادری؟ اچھا. ارے یہ قادری کہاں سے ہو گیا بھائی؟ ہاں اس کی تو ایسے بہت باتیں ہیں. یعنی کتنی باتیں اس نے کر ڈالی کہ مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا لکھا. اور خواب لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے صفحہ نمبر 31 فیضان سنت میں. میں راجستھان میں خود جو ہے دعوت اسلامی مطلب ایک جگہ میں پڑھا رہا تھا. اس مردود لوگوں نے پھر ٹی وہاں لگا دیا. کیا لگا دیا؟ بھیا میں اب جا رہا ہوں. اس کو یہاں رہنا نہیں ہے. کیا کر دیا اس نے؟ راجستھان میں پڑھانے گیا تھا کہ جگہ اکولا. ہاں اکولا بھی راجستھان میں پڑتا ہے ادے پور کے بغل میں. اچھا اکولا. ہاں وہاں مردود لوگوں نے جو ہے اس کے لگی لوگ تھا شیطان صاحب وہ لا کے مدرسہ میں لگا دیا ٹی وی. اور اس میں بچے سب دیکھے نماز پڑھ کے آئے. میں نے کہا آج مدرسے میں لگائے کل مسجد میں بھی لگاؤ گے. ہاں مسجد میں بھی لگائی نا. ہلدوانی میں مسجد میں لگائی تھی. خواجہ مسجد میں ہلدوانی نے. وہ لوگ جہاں چاہے گا وہاں وہ لوگ باتھ روم میں بھی ٹی وی لگائے گا. میں ہفتے رہو اور الیاس قادری دیکھتے رہو. ارے صاحب پہلے اس کا علماء نے بھرپور ساتھ دیا. یہ سوچئے کہ چلو اچھا کام کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی جانتے تھے اچھا کام ہے. ہم بھی تھے ساتھ. حضور قائد اہل سنت علامہ رشید القادری علیہ الرضوان نے جب اس کی بنیاد رکھی پوری دعوت اسلامی کسی بھی تقریر میں یا وزن نصیحت میں کہیں نہیں دیکھا کہ حضرت کل رحمہ کے تعلق سے کوئی ایک رسالے ان لوگوں نے چھاپی یا کوئی کتابیں لکھی نہ ان کا تذکرہ کرنا. جب بعد میں دیکھا لوگوں نے زور کر رہے ہیں کہ علامہ ارشد القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بنیاد رکھی تب انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا. 2-4 باتیں آپ کو یاد ہوگا سب باتیں. یعنی 30 سال کے بعد ان کا نام لیا ہے. وہ بھی دیکھا کہ پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ علامہ ارشد القاضی کی دین ہے. تب دیکھا انہوں نے مجبور ہو کر پھر ان کا نام لینا شروع کیا تھوڑا تھوڑا. وہ بھی دبے الفاظ میں ہے. یہ لوگ احسان فراموش ہے. اپنی روٹیاں ہر جگہ لوگوں نے اس میں بھی قاضی نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ علامہ ارشد القاضی صاحب نے جو تحریک بنائی تھی وہ اس طرح کی تھی. وہ ادھر چلی گئی. میرا تحریک پھر وہ اس میں بھی اپنے آپ کو بانی ثابت کر رہا ہے کہ میں اس کا بانی نہیں ہوں. علامہ ارشد القاضی نہیں ہے. وہ دوسری تحریک کے تھے. وہ تھی وہ ختم ہو گئی. جانے کیا اللہ جانے کون سی وہ اس کی ایک آئی ہے ویڈیو میں نے دیکھا تھا اس میں. ہاں اس میں لکھتا ہے نا بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ الیاس قادری. اب حضرت یہ بتاؤ کہ کیا کبھی آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دور دیکھا ہے عالموں کو. کیا ہندوستان کے نہیں دنیا کے ابھی کسی سنی عالم کو کیا امیر کہا جاتا ہے؟ ابھی تک کسی بھی ایک اظہری میاں کو امیر اہل سنت نہیں کہا گیا. مفتی غلام محمد ناگپوری کو امیر اہل سنت نہیں کہا گیا. مفتی اعظم ہند کو بھی امیر اہل سنت نہیں کہا گیا. اور یہ امیر اہل سنت بن رہا بغیر پڑھے لکھے. وہ کبھی منع نہیں کرتا. خود اپنے دستخط کرنے کی ڈھنگ نہیں ہے. دستخط دوسرے سے کراتا ہے. رسالے میں کوئی دوسرا لکھتا ہے. بس یہ بندہ صرف نام رہتا ہے اس میں. یہ حضرت آپ کو تو ایک بات بہت ساری ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں
हाँ, ये इलियासी जो लोग पागल हुआ, ये अतर बेचने वाला अतर उतर की दुकान खोलो यार, चलाओ। हाँ। पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहा है। हजरत इसने पैसा बहुत बांट रहा है, ये क्या मालूम कहाँ से इतना पैसा आ रहा था इसके पास में। 50 हजार रुपए एक आदमी को दे रहा है, अत्तारी को, जो अत्तारी पढ़ाते हैं ना खास, उनको 50 हजार रुपये तनख्वाह है। आपको तो मालूम होगा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका बाहर से पैसे का कांटेक्ट बहुत तगड़ा है, विदेशों से। हाँ, विदेश वालों को बुलाता है ना, है वो यहूदियों को, नसरानियों को, सबको ही वो आपस में बुलाता है, बुला करके वो माला पहनाता है, फीता कटवाता है, सब कुछ करता है। उसके बाद मुकरारी करके उसको जो है उससे कुछ ले करके, हम कहिए हमारे बच्चों की इस तरह तालीम हो रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करके मस्जिद बनाओ, ये करो। पूरी दुनिया ही में ये मस्जिद बनाना चाहता है कि जहाँ जहाँ जो है मस्जिद की जरूरत नहीं है वहाँ भी मस्जिद बनाओ, और जो सुन्नियों का इदारा है उस सब इदारा को अपने कब्जे में रखो, सबको जानतुल मदीना अल मदीना अल मदीना। अरे हजरत मदीना शरीफ का इसने ऐसा मजाक बनाया है कि जब किसी इंसान को बुलाते थे आपस में तो मदीना मदीना कह के बुलाते थे। हाँ, और हजरत मैंने ख्वाब तो ये लोग सोया सोया खा देता रहता है, इसमें खाना भी होती है, वो ख्वाब देखेगा। अरे साहब, ख्वाबों की तो भरमार इसने फैजान सुन्नत में की थी, अब डर के मारे कटवा दी। अब देखा कि पब्लिक में एतराज हो रहा है तो कटवा दिए। क्यों कटवाए? जब तू सच्चा था तो ख्वाब कटवाए क्यों तूने फैजान सुन्नत में? हाँ, अबे ख्वाब हो तो फिर उसको बयान थोड़ी किया जाता है हर ख्वाब को। नहीं, इसने लिखा क्यों कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, सफा 31 में पुरानी फैजान सुन्नत में है। और सफा 27 में हजरत ये लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान से एक आदमी उठ के आ गया था तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी वक्त इज्तिमा में थे इलियास काजी के, सबकी बख्शिश हो गई। अगर तू भी वहां रहता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी तो बख्शिश नहीं हो रही, इलियास काजी के इज्तिमा में बैठने वालों की बख्शिश है। बताइए, ख्वाब सफा 27 में लिखा है। हजरत ये तो समझ में नहीं आता कि इसके बाद इतना पैसा कहाँ से रहा। इतना तो हजरत आप जानते हो चंदे से भी इकट्ठा नहीं हो सकता पैसा। नहीं, आप जानते हो मंजर इस्लाम के शागिर्द कितने पूरी दुनिया में, मंजर इस्लाम के शागिर्द पूरी दुनिया में, अजहरी मियां के मुरीद पूरी दुनिया में है, जामिया अशरफिया के चाहने वाले पूरी दुनिया में। लेकिन जामिया अशरफिया की भी शाखें हर जगह नहीं खुल रही, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इसकी तो हर जगह पूरी दुनिया में खुल रही है। कहाँ से पैसा आएगा साहब इतना? कुछ तो है, दाल में कुछ ना कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। दाल ही काली। हजरत ये चंदा मैं समझता हूँ कि एक दिखाने के लिए करते हैं घर घर ये डिब्बे में, कि ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम चंदे से कर रहे हैं। हो सकता है ये भी स्कीम हो कि आप खूब चंदा करो ताकि हमारे ऊपर से ये खत्म हो जाए कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आगे लोग ये कहें कि नहीं ये चंदे से कर रहे हैं। चंदे से हजरत आप जानते हो अशरफिया वाले भी तो चंदा करते हैं। हाँ, तो उनके घर घर उनके हर जगह क्यों शाखें नहीं खुल रही पूरी दुनिया में? अजहरी मियां के मुरीद पूरी दुनिया में है, उनके मदरसे की क्यों शाखें नहीं खुल रही दुनिया भर में? वो क्यों नहीं बिल्डिंगें ले रहा है बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में? ये तो हजरत बिल्डिंगें खरीद सुन्नत के कदरों मनाजिलियत को और मर्तबों को ये लोग खास में मिटाने की कोशिश कर रहा है। हजरत ये अंडरग्राउंड जो है पूरा का पूरा वही काम कर रहे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के मनहज के बिल्कुल खिलाफ है। अंदरूनी यानी अंदरूनी इनका ऐसा कुछ मिजाज है कि जाहिर में आला हजरत का नाम लेते रहो ताकि पब्लिक हमारी दीवानी रहे, बस। हाँ, आला हजरत का नाम ये हाल में जो है सब कुछ करो। आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि इससे दो फायदे होंगे। उनकी किताबें भी छपवा रहे हैं कि इससे ये फायदा होगा कि लोग देखेंगे हम तो हालत की किताबें छपवा रहे हैं, हमारे दीवाने होंगे कि तो हालत के बहुत मसले का प्रचार करते हैं। और साथ में ये होगा कि किताबें भी बिकेंगी, फायदा भी तो होगा ना, वो किताब भी बिकेगी और ये भी होगा कि हम हालत के चाहने वाले। ये हरबा है हजरत बहुत बड़ा। जी जी जी, आप जानते हो तफसीर इसने जिनान लिखवाई है, मौलवी कासिम है ना, तफसीर जिनान लिखी जिसने, सिराजुल जनान की तफसीर को है। मैं कह रहा हूँ कि तफसीरें जब दुनिया में इतनी ज्यादा थी तफसीरें, तो इसे लिखने की क्या जरूरत थी? इसे अलग से लिखवाने की क्या जरूरत थी दाऊद इस्लामी वालों को? बिल्कुल, और इसमें पूरा शॉर्ट में लिखा है। तो उसमें जो है उसकी तफसीर का मतलब 4000 में बिकेगी तफसीर, 5000 में, लाखों में छपेगी, तो इसमें भी इनकम होगी। बहुत इनकम का जरिया है साहब इनके पास। हाँ, 6000 इसमें मैं तो उसको मंगाया था क्या क्या लिखा है 6000 में। हाँ, अब बताओ लाखों छपी होंगी तो कितने करोड़ों का इनका फायदा हुआ, अरबों का, करोड़ों का, कितने का, और बार बार छपेंगी वो।
उसी पर जोर इरादा दे रहे हैं। तफसीर जिनान अब तो इनके बट रही है, तफसीर जिनान इनके मानने वाले वही खरीदते हैं। हाँ, तो ये हजरत बहुत बड़ा प्रोपेगंडा है कुछ। अल्लामा कोकब नूरानी जो थे ना, वो भी इससे अलग हो गए थे। अहमद नूरानी साहब और अल्लामा अरशदुल काजी तो सख्त खिलाफ थे, बहुत सख्त। बाद में सुना है कि वो खिलाफ हो गए थे, मेरे सुनने में आया था वो भी खिलाफ हो गए थे कि हमने इसलिए इसे अमीर नहीं बनाया था कि ये ऐसा करेगा। लेकिन अब वो बाद में पछताना हो रहा है कि यार अब साथ दे दिया हमने, अब क्या करें, कैसे इसको उखाड़े। अब इसने 50,000 रुपए दे के दलालों को अपनी टीम मजबूत कर रहा है, बहुत जबरदस्त टीम बना रहा है, ज़कातें दे रहा है पब्लिक को खूब। इसकी दलालों को ज़कातें दे रहा है बहुत ज्यादा। जी। तो आपके इलाके में तो नहीं है दावत इस्लामी का वजूद? झारखंड में दावत इस्लामी तो वजूद नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा खुद का जो है जामिया मखदूमिया मालूम है, जो हुजूर नुमानी साहब के सरपरस्ती में जो गुजारा चल रहा है। हाँ। मेरी बात हुई थी हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी साहब, बहुत काबिल आलिम है। उन्होंने तो कंजुल ईमान की फहरिस्त की इस्लाह उन्होंने तो की है, हजरत फहरिस्त की इस्लाह कंजुल ईमान की। उसमें से उन्होंने शायद कमावेश 1500 या कितना कहा, जो सपने में कंजुल ईमान में गलतियां हुई 1100 कितना कुछ ऐसा है, 1500 गलतियां बताई हैं। बताइए, उनको तो बरेली से अवार्ड देना चाहिए। अरे साहब, मैं उर्स आला हज़रत में उनको अवार्ड देना था, चांदी से तोल देना था, जिसको उन्होंने कारकर्दगी की 8 साल लगाए थे उन्होंने, इसमें 8 साल मेहनत की बता रहे थे। लेकिन वो हजरत मुझे बता रहे थे कि आप अवार्ड देने की बात कर रहे हो, वो मुझे उर्स में चढ़ने नहीं देंगे, उर्स हालत में मुझे चढ़ने नहीं देंगे स्टेज के ऊपर। बताए वहाँ से जब से देखिए कुछ बातें इस तरह की जो जब बरेली शरीफ में जितनी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही दादा। जब बरेली शरीफ से जो किताबें शायद होती थी, हाँ, वो तमाम किताबों को पहले हुजूर नुमानी साहब की जो है तफसीर करते थे, रेसानी करते थे। उसके बाद जब है इन्होंने भी इस बात कह दी कि दावत इस्लामी के ताल्लुक से लोगों से पूछा गया, अच्छा फिर ये तंजीम कैसी है, ये जमात कैसी है? कहा कि जमात तो ठीक है, अरे अलेसुन काम ही कर रहा है, अच्छा काम है। वो तो हम भी मानते हैं, सही है। हाँ, नुमानी साहब को मानते हैं बिल्कुल। मेरी तो एक अपील है आपके जरिए, मेरे जरिए एक अपील है चैनल के, सिंपल आदमी है नुमानी साहब कबिला, इल्म के तो हवाले पहाड़ है, लेकिन सिंपल आदमी है। अरे साहब वो बहुत काबिल आलिम है और बहुत सादा मिजाज है और सादा मिजाज आदमी है। शख्सियत या फिर फौरन कुछ फैसला ले लेना या बोल देना, नहीं इस तरह नहीं है जिससे हम लोग हमेशा कभी जोश में आ जाते हैं, नहीं तो कुछ बोल कर निकल जाते हैं। मिजाज आलिम है, शख्सियत है इस दौर की, वो शख्सियत है। हाँ, इस दौर की मानी जानी शख्सियत है। और हजरत में तो एक अपील ये करता हूँ आपके हमारी जरिए चैनल पे जरिए ये बात पहुँचाए उलमा किराम बरेली तक, मुबारकपुर तक, कि दावत इस्लामी जितनी भी हिंदुस्तान में, सबको ये उलमा अपने कब्जे में ले लें। इनके जिम्मेदारों को बुला के कह दें कि आप इलियास काजी का नाम नहीं लोगे जब तक वो कलमा नहीं पढ़ ले, तौबा नहीं कर ले। जो उसने लिखे हैं ख्वाब, जो उसने सलाम का मजाक बनाया है, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चावलों को, रोटियों को, बोटियों को, मुर्ग अंडों को, मछलियों को, ये कोई सलाम होता है? तो ये तो सलाम का उसने मजाक बनाया है। क्या ख्याल है? वहाबियों के साथ उन लोगों को उठना बैठना सबको, बस जिसको देखिए उसके बाद फौरन पढ़े सल्लू अलल हबीब। अब बताओ, ये सल्लू अलल हबीब इसने तरीका निकाला है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीम, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों दरूद और सलाम भेजो उन पर खूब खूब, है। और हजरत इसका मैंने एक वाक़या पढ़ा था, इसने किताब में लिखा था कि मैं हरी घास पर मजबूरन चलता हूँ, मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। इस बात से हजरत आप क्या समझ रहे हो? ये कह रहा है गुंबद खिजरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा की निस्बत से कह रहा है कि मैं हरी घास पर मजबूरन चलता हूँ, मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। तो ये बात हजरत क्या कहाँ तक पहुँच रही है? आपको कोई जहन जा रहा है आपका? कहाँ तक जा रहा है जहन इस बात से? ये बंदा जो है ना गुमराह है,
اور گمراہ گھر ہے کہ وہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتا ہے. نہیں یہ اس کی یہ بات اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ہری گھاس پر جو ہے چلنے کے لیے یہ کہہ رہا. بتائیے ہری چیز ہری چیز جو ہے متبرک نہیں ہوتی ہے. اور اس میں ہرا کلر اگر دے دیا جائے تو وہ ہری چیز جو ہے متبرک نہیں ہوگی. مان لیجیے کوئی چادر ہری ہے, کسی کپڑا بھی ہرا ہے, تو کیا کہیے گا گنبد خضرا سے مشابہت دیجیے گا اس کے برابر. نہیں اس کی یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے. ہاں یہی تو بات ہوئی نا کہ یہ تو نہیں کہہ رہا یا اللہ میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں. وہ ڈائریکٹ یہ بات اللہ کی طرف جا رہی ہے. پیدا تو اللہ ہی نے کی ہے نا, اس کے باپ نے تھوڑی کی ہے. پیدا تو اللہ نے کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کو ہاں کیا بات ہے. ہاں آپ بتائیں. میں مطلب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. الیاس قادری کا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ رہا کہ میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں, میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. یعنی خدا تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھاس اس نے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ نے پیدا کیا, اس کی اعتراض ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پیدا نہیں کرنا تھا. ہاں اللہ کو پیدا نہیں کرنا, اسی لیے وہ بول رہا ہے نا اعتراض اس نے کیا. ہاں یہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے تو یہ کہہ رہا میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں, میرا بس چلتا تو میں نہیں چلتا. تو چلی کر رہا تو ہری گھاس پر, تو تم اس کا بس اگر بس میں میرا بس چلتا, اب اس سے اس کو دیجیے جم کر کے, تو تمہارا بس کا مطلب کہ تم اپنے نفس کا غلام ہے. پھر غلام رسول تم کو کہاں ہوا؟ بتاؤ. اپنے نفس کو غلام ہو گیا. پھر یہ ہری بھنڈی ہے نہ کھائیں, دعوت اسلامی والے ہرا دھنیا نہ کھائیں, پودینہ نہ کھائیں, گلکی نہ کھائیں, ککڑی نہ کھائیں, جتنی ہری چیزیں سب کھانے کو منع کر دیں. الیاس قادری ہاں تم تو انکار جب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ تم نفس کا غلام ہے, غلام رسول تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ بتاؤ یہ عالمی اپنے تو ویڈیو دکھاتا ہی ہے, اب کارٹون کو بھی ویڈیو بنا دیا ہے. کارٹون غلام رسول مدنی پھول. ہاں بتاؤ کتنا اس نے مذاق بنایا ہے صاحب, اسلام کا مذاق بنا رہا ہے ڈرامہ کر کر کے. وہ اس نے مدنی منا لکھا ہے, مدنی منا کتاب لکھی ہے مدنی منا کے نام سے, آپ نے پڑھی ہوگی مدنی منا. جی جی جی. اب بتاؤ اس میں اس کتاب میں اس نے مدنی منا کے نام سے کتاب لکھ کر یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ سب کو تو مدنی منا ہی بنا کے رکھا ہے. حضرت اس نے پیسہ تعلق سے کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا ہے. حضرت بولنا ہی نہیں چاہ رہا کہ اس نے گنڈے بھی پال رکھے ہیں, یہ جو بدماش ہیں یہ سالے مار بھی دیں گے. گنڈے پال رکھے ہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ اکابرین جو ہے جو بولنے سے ہیں, جن کے پاس بولنے صلاحیت ہے وہ بول سکتے ہیں. نہیں ایک مارا بھی ہے نا, مفتی اعظم ہند کے مرید تھے حافظ فراست صاحب, یہ شاہجہاں پور میں, ان کو مارا دعوت اسلامی والوں نے, گھر میں گھس کے مارا ہے. اسپتال میں بھرتی ہو گئے تھے. مفتی اعظم ہند کے مرید کو اتنا مارا تھا کہ اسپتال میں بھرتی ہو گئے تھے یہ دعوت اسلامی والوں نے. وہ بمبئی میں پھول گلی میں وہ کون تھے, سراج اظہر صاحب گیا بہار کے تھے نا, وہ مولانا سراج اظہر صاحب جو مفتی اعظم کے خلیفہ جو جن کا لقب تھا یا کہے جاتے ہیں, ان کو اوپر بھی حملہ کرا تھا انہوں نے, شاید بتا رہے تھے وہ ان کے اوپر شاید حشمتی ہی کافی ہے. حشمتی ان کا صحیح علاج کرتے ہیں بالکل اوریجنل علاج. کاش کے لوگ حشمتیوں کا ساتھ دے دینا علماء. تو میں کہہ رہا ہوں ان کا میرے نزدیک حشمتی لاجواب ہے. ارے وہ پلپلے نہیں ہے, مذبذب سلاکلی نہیں ہے, جیسے ہونا چاہیے کٹر الکٹر والکٹر میں سے حشمتی لوگ. مفتی ثنا بن اللہ صاحب, مفتی شمائل اللہ صاحب, حضرت مولانا ادریس رضا خان صاحب, یہ بہت قابل زبردست شخصیت ہے. دیکھو میں کہتا ہوں غلطیاں ان سے ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہ ان کی ہر بات کو مانیں, بس یہ کہ غلطیاں ہو رہی ہیں, انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. تھوڑا ان کے اوپر دماغ پر چوٹ یوں لگ گئی کہ رضوی لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, اس لیے بیچارے وہ تھوڑا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جب سمجھ میں آتا ہے. رضوی لوگوں نے ان کا احسان نہیں مانا. اصلی میں رضویوں پر احسان تو تھا حضرت مولانا حشمت علی صاحب کا, اتنا بڑا احسان تھا کہ حشمت علی خان کو جو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ میرا شعر ہے, آخر وہ حشمتی جس کے اندر اہل سنت کا لقب ایسی نہیں ملا. 126 مقدمے چلے تھے ان پر, آپ کو تو معلوم ہوگا 126 مقدمے چلے حضرت پر.
रंगून में चला और फैजाबाद में कहाँ कहाँ चले हजरत के ऊपर, हजरत मौलाना हशमत अली साहब पर। तो ये जो हशमती लोगों ने जो काम किया था, ये रजवी लोगों ने एहसान भूल गए, भूलना नहीं चाहिए था जल्दी, क्योंकि आपको हजरत ये भी मालूम होगा पहले रजा 2 जगह ही लगता था, 2 शहरों वाले ही रजा लगाते थे, 2 खानदान के लोग। मालूम है आपको हजरत? हैं? हाँ, वो हशमती नहीं, एक तो लगता था आला के खानदान में रजा, तौसीफ रजा, तौकीर रजा साहब, तौसीफ सुल्तान मुजाहिद मौलाना तौकीर रजा साहब, तौसीफ रजा साहब, और ये उनके खानदान में जितने भी थे उनके नाम के आगे रजा लगता था। अब मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब, अफजल रजा खान साहब, काजी खुदा, तो अब इसी तरह रजा ये इस खानदान में लगता था, पीलीभीत खानदान। ये दोनों खानदान की खास पहचान थी, इदरीस रजा और मशहूद रजा और मुशाहिद रजा और सनाबिल रजा, शुमाइल रजा, बुरहान रजा, जरताब रजा साहब, ये इन दोनों खानदान की खास पहचान थी। अब तो हर एक रजा लगा रहा है। हाँ, अब ज्यादा इसको मोहब्बत हो गई ना। नहीं, मतलब कमाने खाने के लिए, निस्बत अहमद में कमाने खाने के लिए नहीं, रजा दोनों मशहूर है, वो सब शेर के खानदान से शहरी पैदा होता है। उसके बाद नहीं, वो खास देवा इन्हीं के 2 खानदानों में देता था, जमता भी था इन 2 खानदानों में। अब हर एक रजा लगाओ, जो खानदान की जो सिफत मखसूस है वही बस है, वो उधर ही रहने दो। हर एक मैं भी अपने नाम के पीछे रखता हूँ शमसुद्दीन रजा नमानी, नमानी बाद में लिखता हूँ, पहले रजा लिखता हूँ। हाँ, तो वो अब हो गया, तरीका शुरू हो गया जमाने में। और हजरत असल में जो कहते हैं रजवी, हाँ, तो रजवी ही असल में रजवी ही है। हाँ बिल्कुल, रजवी, हाँ रजवी बोलते, रजवी के रमा से जितने फिर खुलफा हुए और उनके मुरीदीन मुतसिल जहाँ तक पहुँचे, अब सब कोई रजवी लिखे। अच्छा, एक हबीब अत्तारी है, वो मेकअप करके आप आता देखते हो, चेहरे पे कितना मेकअप करके टीवी में बैठता है। ये मेकअप करना ऐसे जायज है? गोरा रंग करके, गोरा तो वैसी रंग है, ऊपर से गोरा, बहुत मीठा है वो हबीब। और उसकी बीवी तो बहुत ही ज्यादा मीठी है हजरत, बहुत ज्यादा मीठी है। जब हबीब इतना मीठा है तो बीवी कितनी मीठी होगी। और इमरान की बीवी तो और भी ज्यादा मीठी है। इमरान इतना मीठा है तो उसकी बीवी तो और मीठी है। अपन भी जब इनको मीठा कहेंगे ना, इनकी बीवी को मीठा कहेंगे, जब इनको पता लगेगा कि हाँ ये हम लोग जो कहते थे इसका अब हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, रिएक्शन हो रहा है? आज तक हजरत कभी आपने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी आलिम ने या आपके पीर ने और उस्तादों ने कभी अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे कहकर पुकारा हो? कभी किसी आलिम ने नहीं पुकारा 14 साल में। हाँ, आला हज़रत ने ये लिखा है, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जाता है। ये शेर में कहा है। ज़ाते रसूल को मीठा नहीं कहा है आला हज़रत ने। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। तो वो आलत ने कहा है ना, वो शेर में ना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। इसी के अंदर लफ्ज मली लफ्ज आता है। वो मुझे शेर नहीं याद आ रहा, आपको याद आ रहा है? मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ, वो कुछ ऐसे शेर है वो हमारे हाल तो। हाँ, वो खैर कितना का दौर है। और हजरत हजरत में बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी करामतें हुई हैं 1400 साल में? आप बताइए हजरत, 1400 साल में किसकी सबसे ज्यादा करामतें दुनिया में? गुजराना दीन बेशुमार दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें सबसे ज्यादा जो है सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से हजरत बड़े पीर साहब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी 10 गुना ज्यादा करामत अगर किसी की है तो मैं बताऊं? मैं माज़ल्लाह मत बताइए। नहीं बताता हूँ, अभी जिंदा है ये इलियास काजी, इसकी 10 गुना उनसे ज्यादा करामतें, 2 लाख करामतें। ये करामत नहीं है, वो सब उसके जो है काले करतूत कारनामा है। वो साकिब रज़ा साहब मुस्तफाई जो मुबल्लिग इस्लाम बड़े मशहूर आलिम है पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा ये क्या करामतें का एक इन्होंने वो बना रखा। उन्होंने भी इशारा किया था इलियास काजी तरफ, वो जब बर्दाश्त नहीं हुई थी उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे मौलवियों ने भी इसको चढ़ा लिया है। अच्छा, इसके खिलाफ होगा इलियास काजी के? हमने सर पे बैठा के रखा इलियास को।
ارے یہ اشرف آصف جلالی تو میرے سمجھ میں نہیں آتا، نہ پیر اجمل سمجھ میں آتا. یہ لوگ تو دونوں وہابی ہیں، پیر اجمل بھی وہابی ہے اور اشرف آصف جلالی وہابی ہے، کیونکہ یہ کٹر سنی نہیں ہے تو دکھانے کو سنی ہے. خیر وہابی ہو یا سنی ہو جو بھی ہو، لیکن کٹر نہیں ہے صاحب، کیونکہ الیاس قاضی کا رد نہیں کرتا اشرف آصف جلالی، اس لیے میں نہیں مانتا اس کو. قاضی حنیف قریشی کو مانتا ہوں، وہ ہے بہترین مناظر، سلطان المناظرین ہے اس وقت پاکستان کا. نہیں یہ ہے کیا بولتے ہیں، مناظرہ تو بڑھیا کیا بندہ وہ، لیکن کبھی کبھی اتنی زبان اس کی پھسل جاتی ہے قاضی حنیف قریشی کی، کبھی یہ سمجھ پتا بار بار توبہ کرتا، پھر غلطی کرتا، پھر رجوع کرتا. میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جھونکا تھا. ہاں وہ خیر وہ توبہ رجوع کرتے رہتے، لیکن قاضی حنیف قریشی ہیں قابل عالم حضرت، بہت قابل عالم ہے. انہوں نے الیاس قاضی کے خلاف بہت زبردست آڈیو ڈالی ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی نظر میں یہ ہے کہ یہ کبھی بات آئے عظمت رسول کی تو یہ لوگ بولتے نہیں ہیں الیاس قاضی کے معنی اتاری. کہا جب اس کے پیر کی بات آ جاتی ہے، ان کے پیر کی الیاس کی، تو یہ لوگ جان دینے کو تیار ہو جائیں، ایسا کچھ بولا تھا انہوں نے. مطلب حنیف قریشی سے بھی کبھی کبھی رافضیت کی بو آنے لگتی ہے. وہ تو دیکھو تھوڑا بہت حضرت ہو ہی رہا ہے زمانے میں، کیا ہے تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا اپن کو. اب اور وہ تھوڑا بندہ بھی گرانٹا ہے کہ پیسے کے پیچھے بھی بہت زیادہ لگتا ہے. ورنہ پہلے جب مناظرہ میں سنا تھا اس کے بعد اس کی آواز سے تو میں پورا دیوانہ بن گیا تھا. اب مجھے تو اس سے یوں نفرت ہو گئی ہے اشرف آصف جلالی سے کہ اس نے یہ کہا امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ باغ فضل کے مسئلے میں خطا پر تھی. جب سے نفرت ہے کہ یہ خطا کا لفظ اس نے کیوں استعمال کیا، کیا ضرورت تھی؟ کہ روافظ کے مقابلے کوئی ضرورت نہیں، روافظ کے مقابلے تو یہ لفظ استعمال کرنے کی. امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ لفظ بولا اس نے کہ وہ خطا پر تھی. بعد میں کہہ رہا نہیں خطا اجتہادی کہا تھا، پہلے اس نے خطا ہی کہا تھا ڈائریکٹ، بعد میں جب اس کے اوپر لعنت کی برسات ہوئی ہے پھر یہ پلٹا ہے کہ نہیں خطا اجتہادی پر تھی. تو یہ لفظ آپ کو بھونکنے کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کیا ضرورت ہے؟ اور یہ الیاس لیجیے کہ اگر مثال یہی پہ دیا جائے کہ ہم سب کے اول باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو بھی کوئی اگر کہے کہ یہ ان کی خطا ہوئی، نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کہہ سکتے صاحب، بالکل منع، کیونکہ ان کی خطا نہیں تھی، ان کی عطا ہے. ارے خطا وہ کرتا جو کبھی وہ شرمندہ ہو، خطا اگر ہو تو پھر عطا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہانہ تھا. تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود 3 لفظوں میں بخش دیا. تمام انبیاء 3 لفظوں میں دیا تو وصل حمزہ ہے، وصل حمزہ ہے اور دال کا دلیل ہے. دال نے جیسے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو کہہ دیا، صرف چرچا نہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتخاب کروا لیا، اس لیے تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. بالکل 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 بالکل. اب دال سے دلیل دے دیا، اس کے بعد پھر کہتا ہے کیا یہ اجتہادی ہے. میں نے ایک ذریعہ بتا دیا کہ میم اس میں محمد آپ میں دیا گیا اور اسی اس میں میم سے ہی آپ کو تباہ کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک. جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، جنت ہی میں ہے. اور جنت سے پھر جو ہے اس کہا کیا فلاں درخت سے یا فلاں پھل کی طرح نہ دیکھو، نہ جاؤ، نہ ماشاء اللہ حضرت آپ کو تو بہت جانکاری ہے زبردست، ماشاء اللہ. نہ کھاؤ نہ جاؤ، مطلب اب یہ نہیں کہا یہ حرام ہے، یہ کھاؤ گے میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں. اس لیے کہ آپ کو کبھی ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو جائے، ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جائے، باتھ روم کی ضرورت پڑ جائے. جنت میں بیوی رہے گی لیکن صحبت نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت میں بیوی ہوگی، ساتھ میں سوئیں گے نہیں. اللہ اکبر اللہ. سوئیں گے تو پھر خواہش نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ. تو آپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بیوی جس طرح ہم بستری کرتے ہیں وہ کریں گے، وہ نہیں ہوگی. کتنی بہت اونچی جانکاری ہے صاحب، ماشاء اللہ آپ کو. تو اللہ نے کیا فرمایا جب کھا لی ہو، شیطان کیا کہا، اپنا مشورہ کیا، آپس میں میٹنگ کیا کہ جب ہم لوگ اجازل ہیں، فرشتوں کو پڑھانے والا معلم جب معلم نہیں رہا تو پھر یہ کیوں رہے گا. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بالکل بالکل. ان کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر کے جتنا علم دے دیا تو کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. بالکل بالکل. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یہ سجدہ کیا تھا؟ واجب والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمیت والا سجدہ تھا. بے شک بے شک. تعظیم اس لیے کہ اس میں محمد کا نور اس میں دیا گیا ہے. اللہ. اب نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ کی وجہ سے تعظیم کرنے کا رہا تھا، لیکن یہ غرور میں آیا، تکبر میں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ایک انسان مٹی سے پیدا ہونے والا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے ہوں، میں معلم ہوں، میں پڑھانے والا ہوں،
तुम जितना पढ़ाने वाले हो, जितनी जबान मैंने आदम को दे दी किसी और की नहीं दी, क्योंकि कोई और था ही नहीं। हजरत मेरी तो एक अपील है आप से उलमा के जरिए कि दावत इस्लामी वाली जितनी भी हिंदुस्तान में सारे उलमा, हिंदुस्तान के उलमा अहले सुन्नत मिलकर इस पर अपना कब्जा जमा लें। आराम से जमा सकते हैं, कह सकते हैं कलकत्ता में आपने यहाँ वो उलमा से मिलो कलकत्ता के, फिर वो उलमा कहते हैं इलियास कादी का बाइकाट करिए आप, अभी उसे तौबा करना पड़ेगी, एक नहीं कई गुस्ताखियां उसकी। उसने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। कैसे जन्नत में जाएगा? जो मदनी चैनल नहीं देखेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा। इसने लिखा है जो मदनी चैनल देखेगा उसे नारे दोजख से बचाएगा, और मदनी चैनल ही एक राह निजात। इसने ऐसा भी बहुत बड़ी मनकबत लिखी है इसने मदनी चैनल के बारे में, और सलाम का इसने जो मजाक बनाया है, और ये ख्वाब इसने छापे झूठे ख्वाब, इससे तौबा जब तक नहीं करेगा, कलमा नहीं पड़ेगा, दोबारा से मुरीद नहीं होगा। जब तक दाऊद इस्लामी वाले कहा जाए आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं। अभी वो मुरीद होगा, पहले बरेली में या तो उनसे मुरीद हो जाए, मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस मुफ्ती साले साहब जामिअतुर रज़ा में जो पढ़ाते हैं, परहेजगार आलिम में, या तो उनसे मुरीद हो जाए आके, वो फिर बाद में पीरी मुरीदी का। क्या नाम है गुलजार मिल्लत से? हाँ मसूदी शरीफ वाले पे सर, उनसे ना हो, लेकिन वो उम्र दराज से हो, वो तो अभी जवान है। गुलजार मिल्लत तो जवान है भी। हाँ नहीं, बहुत परहेजगार तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनसे इख्तिलाफ चल रहा है अभी। वो जुब्बे मुबारक के बारे में जो कह दिए थे हजरत अली के, कि मुझे हजरत अली के जुब्बे मुबारक पर नाज नहीं है, मुझे तो हज़रत मियां पर ज़िया मुस्तफा साहब पर नाज है। इस पर बड़ा इख्तिलाफ हुआ उलमा में कि ये नहीं कहना था, ये अल्फाज बहुत, इससे पब्लिक को बहुत परेशानी हुई कि हजरत अली का जो मकाम है, अल्लाह अकबर, हम लोग निस्बत से हजरत गुलजार मिल्लत नहीं बोले हैं, वो निस्बत ये की है कि देखिए बहुत जोश में बोले हैं, बहुत जोश में बोले हैं कि मुझे करीम का तो ये है, वो तमाम वो तोहफा तो मेरे घर का है। नहीं वो तो नहीं, वो बात तो नहीं, फिर भी ये कहने का हक नहीं है। 1400 साल में आज तक किसी भी खानदानी शख्स ने ये नहीं कहा जिसके बाद जुब्बा रहा, ये नहीं कहा कि मुझे अपने पीर पर नाज है, मुझे अपने उस्ताद पर नाज है। 14 साल में भी तो आए ना सब लोग, बड़े बड़े इमाम वली जिनके पास जुब्बा रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जुब्बा इनके पास आया हो। अरे हजरत इमाम आबिदीन, फिर हजरत इमाम बाकर, फिर ये जो है मैं इसकी वजाहत मैं इस तरह करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास कुरान है, आप कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? हाँ, कुरान शिबा भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो कुरान का लफ्ज़ ही माना ये कि कुरान सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। हाँ, तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर हमको नाज है कि नहीं? दुनिया के अंतिम किरण का पुस्तक है। इस किताब को कहते हैं अंतिम किरण का पुस्तक। हाँ हाँ, यानी आखिरी किताब, इसके बाद कोई किताब इससे बड़ी नहीं है, न इससे पहले कोई बड़ी थी न छोटी, इसके बाद में कोई बड़ी किताब है। हाँ, सबसे बड़ी किताब है कुरान, उसके बाद कुरान शरीफ के बाद फिर बुखारी शरीफ का हदीसों में आता है। और बुखारी हदीसों की किताब में 7 किताब में 6 ही हदीस को मुतवरक मानी गई है। सही बात। उसके बाद जितनी किताबें सब MBD है, उसे फिर किसी इमाम ने अखज़ किया, फिर उसे अखज़ किया। यानी मेन पॉइंट है कि कुरान और कुरान, फिर हदीस, फिर उम्मत, फिर जो है आप जो है कयास, यानी 4 फैसले। 3 को जब नहीं पाए तो फिर कयास पर आप कुछ, अथवा उलमा का जो राय है इस पर क्या है, जिसमें क्या कहा, सब मुतबरक होंगे, फिर उससे आपको अखज़ करके दिया जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि उन्होंने इस निस्बत से कहा, तो हम आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा जिससे आप मुरीद हैं, मान लीजिए कोई अच्छे शख्स अपने ज़माने उस दौर में होगा, आलिम दीन, मान लीजिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, हमारी उम्र तो बहुत कम है, तो कहिएगा कि मुझको फला पर नाज है, नाज है, क्योंकि एक इल्म देना अलग है, इल्म रहना अलग है। कुरान है सबसे बड़ी किताब है, मुझ पर क्या इस पर नाज नहीं, इनकी ज़ेर व ज़बर पर भी नाज है, इनके हर नुक्ते पर, यानी कसरा फतहा तमाम चीजों पर नाज है, क्योंकि कुरान एक सी किताब है। इसकी छूना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत, इसकी हर अदाएं इबादत, इसका चेहरा इबादत। यहाँ तक कि कोई पढ़े तो उसको पढ़ के भी जो है उसके चेहरा देखना, जिन्होंने पढ़ा उसको भी देखना सवाब तो नाज है। और कहा कि जिसने मुझको इल्म ये दिया कुरान, उस पर मुझे ज्यादा नाज, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ना मुझे कुरान पढ़ने का ढंग होता, ना हम पढ़ते, ना हमारे पास होता। सर ये तो एक तावील है, इस वक्त से कहेंगे नहीं ये तावील मुनासिब नहीं है। इस तरह से तो फिर लोग जाने क्या क्या के डालेंगे। मैं हजरत बात दरअसल ये है, कल को मान लो मैं आपकी बात को कता करके कहता हूँ
کہ کوئی کہے کہ ہمارے ہاں ہماری خانقاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، پھر اس جبے شریف کے بارے میں بھی یہی الفاظ بولے جو آپ بتا رہے ہو، تو پھر تو ایک بہت انتشار پیدا ہوگا نا ایمان کو کہا ہے، لیکن یہ جملہ غلط ہے، انہوں نے کہنا ہے ان کا غلط ہے، غلط ہے، کہتا ہوں غلطی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ اب آپ نے کہی بات یہ ہے کہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں یہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی کے جبے پر بہت بڑا ناز ہے، میرے گھر میں ہے، لیکن ساتھ میں مجھے بعد میں کہتے الگ سے فصل بنا کر حصر کر کے کہ مجھے سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جبے پر ناز ہے، بعد میں مجھے پھر کہہ رہے تھے بعد میں مجھے ان ہستیوں پر ناز ہے، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ ہاں اس طرح وضاحت ان کو کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن یہ ڈائریکٹ کہنا کہ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، اس کا مطلب جبے شریف کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اب جبہ ہمارے پاس ہے، جبہ مبارک ہمارے پاس ہے۔ کبھی اس سے پہلے آپ کے دادا نے کہا، پردادا نے کہا کہ اپنے پیروں کے بارے میں ایسا کہ امام زین العابدین نے کہا، یا امام باقر نے کہا، یا امام جعفر نے کہا، یا امام موسیٰ کاظم نے کہا، یا امام علی رضا نے کہا، یا امام تقی نے کہا، یا امام نقی نے کہا، یا امام حسن عسکری نے کہا۔ ماشاء اللہ، آپ کو پورا شجرہ ہی یاد ہے، آپ تو پورا شجرہ ہی پڑھ دے رہے ہیں۔ ہاں وہی تو میں تو اتنا اشری تھوڑی ہوں، میں تو مانتا ہوں 12 اماموں کو، لیکن یہ آج کل لوگوں نے بنا دیا کہ 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی شیعوں کے امام تھوڑی ہیں، تو ہمارے بھی امام ہیں، کیا خیال ہے؟ اور سید حسنین میاں نظمی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنا دوں آپ کو، کہو تو صحابہ کرام کی شان میں ہے۔ ہم سنتے زیادہ ہیں، سناتے کم ہیں۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں، 2 شعر سناتا ہوں، سن لیجیے۔ ہاں نمازی کرام۔ ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نراں ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نراں ہے، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے۔ اور پھر کہتے حضرت ابوبکر کی شان میں، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یاری کا کیا کہیے۔ ایک شعر اور سن لیجیے، میرا شریف سے متعلق ہے، میرا شریف سے متعلق وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بس ایک پالک جھپکی تھی، معراج ہوئی پوری، بس ایک پالک جھپکی تھی، معراج ہوئی پوری، معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفع تار کیا کہیے۔ یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جو مولائی ایک سلسلہ ہے، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ جو جہاں سے سلسلہ آیا ہے، سید العلماء حضرت علی مصطفیٰ صاحب مالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید حسنین میاں صاحب نظمی نے کتنا دل و جان سے عشق میں ڈوبا ہوا شعر کہا ہے صحابہ کی شان میں کہ ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے، کیونکہ بغیر صحابہ کی شان میں جب آدمی گستاخی کرنے لگتا ہے تو پھر وہ گر جاتا ہے، جیسے ابو العلا مودودی کامیاب نہیں ہو پایا اسی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کسی کی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے حضرت؟ آپ کن سے مرید ہیں؟
اب حضرت انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو یہ اظہری میاں صاحب, مفتی اختر خان صاحب اظہری میاں صاحب نے یہ شروع میں دعوت اسلامی کی تائید کی تھی, شروع میں جب یہ اس کے اندر بگاڑ نہیں تھا, تو یہ اسی پہلی والی تائید کو بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں, دیکھو اظہری میاں نے ایسا کہا ہے, ایسا کہا ہے الیاس قاضی کے بارے میں. شروع میں انہوں نے نرم رویہ اختیار کی تھا, بعد میں جب اس کی خرافات دیکھی تو سخت الفاظ میں اظہری میاں نے رد کیا. یوٹیوب میں ڈلا ہوا ہے, نکال کے سن سکتے ہیں آپ, کہ اظہری میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ لوگوں نے غوث پاک کی بھی تصویریں دکھانا شروع کر دی, خواجہ غنی نواز کی بھی تصویریں دکھانا شروع کر دی. ان کو کہاں سے مل گئی یہ تصویریں خواجہ غنی نواز میری ہم مولا کے کرم سے سرکار تاج الشریعہ رما کی میں نے خدمت کی ہے. ارے واہ, کیا لمانہ شانتی صاحب ان کی ہے. ہاں, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضرت کے ساتھ میں اسٹیج میں رہا. ارے ان کے وہ اگر حضرت ہوتے نا تو دعوت اسلامی والے کو اپنے انڈر میں ہی لے لیتے سب کی سب کو, یا تو اس کا قبر مبارک میں بھی یہ فقیر نے اپنے ہاتھوں سے ہی رکھی ہے نا. حضرت نے فرمایا تھا کہ ان دعوت اسلامی کے لوگوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. یہ حضرت نے بتایا, مفتی اختر صاحب کی ویڈیو میں مل جائے گا, گوگل سے نکال لیں, لکھ دیں کہ اظہری میاں صاحب. اس نے کوئی کتاب لکھی ہے, اتنی ان لوگوں کی کتاب میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. کون سی کتاب لکھی؟ ٹی وی کے حوالے سے. ارے اس نے تو کیا کیا لکھ دیا صاحب, سمجھ مولانا عاشق صاحب تقریر کر رہے تھے وہیں پہ اظہری میں تشریف لائے تھے. اچھا, اڑیسہ میں. ہاں اڑیسہ میں اظہری میاں صاحب آئے, اس میں دونوں اسٹیج میں تھا. ہاں, بہت طرح طرح سے باتیں وہ ہمیشہ جو کرتا رہتا ہے. کون کون؟ الیاس. ارے صاحب ایک ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ لیں, یا میں نکال کے بھیج دوں گا مل گئی تو. جیسے میں آپ کے بہار میں آؤں, جھارکھنڈ میں, آپ کہیں آئیے آئیے تشریف لائیے, میں کہوں ابھی رک جاؤ, خوشخبری سنیے آپ پہلے. وہ آپ کہو کیا؟ میں یہ کہوں گا کہ میں حضرت شیخ علاؤالدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا, میں وہاں سو گیا تھا, رات رکا, وہاں نیند آئی تو حضرت کی بشارت ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ جب جھارکھنڈ جاؤ تو, کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ شمس الدین نعمانی. ہاں, مولانا شمس الدین نعمانی کو سلام کہنا. میں کہوں آپ سے کہ حضرت نے کہا صابر اختیار نے کہ جب آپ جاؤ تو مولانا شمس الدین نعمانی کو میرا سلام کہہ دینا. تو اگر آپ بیٹھے ہوگے کرسی پہ تو بتاؤ خوشی میں اچھل پڑو گے کہ نہیں, کہ اتنے بڑے ولی نے مجھے سلام بھیجا. میں کہوں بالکل صاحب, جھوٹ نہیں کہہ رہا, قسم کھا سکتا. تو آپ بتائیے آپ کی خوشی کی انتہا رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو اس کے سامنے ایک دعوتی پوچھا, خوشی سے مچل اٹھیں گے, مچل اٹھیں گے. اب میں بتا رہا ہوں, دعوت اسلامی والا ایک اس کے سامنے بیٹھا ہے, دعوت اسلامی ویڈیو میں ہے, یہ جھوٹی بات نہیں, ویڈیو میں ہے, آج بھی نکل جائے ویڈیو. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت کوئی وعدہ خلافی کرے تو کیا حکم ہے؟ ارے بھائی کرنا نہیں چاہیے, اور یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, اگر کوئی مجبوری ہو عذر شرعی ہو, ایسا کچھ بتا لیا اس نے. پھر اس کے بعد اس کے سامنے وہ کہہ رہا دعوت اسلامی والا یہ بات پوچھنے کے بعد کہ حضرت ہم مدینہ شریف گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا, مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی حضرت. تو اب یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ, خوشی میں جھوم نہیں رہا. جیسے میں آپ کو کہوں صابر کلیری رحمۃ اللہ سلام بھیجا تو آپ تو اتنے بھی خوشی میں جھوم جائیں گے, اور اللہ کے رسول کا سلام جس کے پاس آ جائے تو بتائیے پھر خوشی کا کیا عالم ہونا چاہیے. یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, وہیں سے کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. بتائیے, نہ کھڑا ہوا, وہیں بیٹھا ہوا ہے, اور نارمل انداز میں کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. جبکہ خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوگا صاحب اس وقت, تو جب ہے کہ نہیں, وہ تو روحانی اثر پڑے گا صاحب, روحانی اثر پڑتا ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل, وہی تو میں دیکھتا ہوں اپنے اسلاف اور وزران دین کے طور طریقے. حضرت سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان تو بہت اچھا والا ہے. اگر کوئی بغداد شریف جائے اور آپ جھارکھنڈ میں ہو کہ حضرت بہت بڑی خوشخبری میں آپ کو لاؤں, کیا ہے کہ غوث پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے, تو آپ تو اس کو 10 دن جانے نہیں دو گے کہ مارے خوشی کے 10 دن کہو گے یہیں رہنا, آپ کو دعوت کھانا, میری رات دن یہیں رہنا آپ کو, ایسا نہیں صاحب؟ بالکل. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی. کیسے صاحب ڈرامے کر رہا ہے, لیکن پیسوں میں خرید رہا ہے صاحب. یہ پبلک کو پٹوائے گا بھی, دیکھنا عالموں کو بھی پٹوائے گا. مولویوں کو خرید لیا, مولویوں کو پبلک تو چھوڑیے, مولویوں کو خرید لیا. کیسے مولوی ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ مولوی رضوی نہیں ہے, کٹا سنی نہیں ہے. جو اس کے غلام بننا ہے کٹا سنی نہیں ہے. جو کٹا سنی ہوگا, ہم لوگوں کے مدارس میں یہاں پہ تنخواہ کسی کے 7,000 ہے, 8,000, 9,000, 10,000 مشکل سے ہے. تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ بھائی
अच्छी तनख्वाह उनके यहाँ मिलती है, 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक तनख्वाह मिल रही है, 40 हजार मिल रही है, तो हम मेहनत यहाँ पे क्यों करें? हाँ, इस्लाम में चल गए। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि ये उलमा अपनी तनख्वाहें अच्छी करवाएं, आलिमों को जो बिक गए इनके साथ में, या तो अपने अंडर में ले लें पूरी जमात को, क्योंकि अब ये जो काम कर रहा है सब करवाएं कि काम करो, इसमें कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इलियास काजी का साथ नहीं दोगे और इसकी कोई बात नहीं मानोगे, वहां से कांटे खत्म करो इलियास काजी कराची वाले पाकिस्तान में। और ये काम जो करना है हमारे अंडर में रहोगे, उलमाए बरेली के अंडर में रह करोगे, ये उलमाए जो भी उलमा है ये सब मीटिंग करके कह दें कि आप कहीं नहीं जाओगे इधर, बगैर उलमा के हमारे मशवरे के कोई काम नहीं करोगे। कलकत्ते वाले उलमा इसको अपने अंडर में ले ले, बम्बई के उलमा सब मीटिंग करके अपने अंडर में बुला ले, जितने जिम्मेदार हो खबर कर दें कि आपको यहाँ हाजिर होना है, जिम्मेदार आपको जो बुलाया उलमा ने। फिर उलमा कहें कि आप जो भी काम करो, लेकिन ये इलियास काजी का बिल्कुल बाइकाट करिए आप, क्योंकि उसने जो खुराफातें की हैं, जो गुमराहियत करी है, उससे तौबा उसे जरूरी है, फर्ज है उसके ऊपर तौबा। सलाम का उसने मजाक बनाया और लेटरिन के दरवाजे उसने हरे करे, इसके मानने वालों ने, मैंने खुद देखा लेटरिन के दरवाजे हरे, लोटे हरे, मैंने देखा हजरत कोटा में देखा, जामा मस्जिद में लेटरिन का दरवाजा हरा, लोटा हरा, भरूच में देखा बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर इनका मरकज है, लोटा हरा, दरवाजा हरा, मैं खुद गया हूँ पेशाब करने, मैंने खुद देखा लोटे का रंग हरा। क्या मतलब आ रहा है लोटे का रंग हरा करने का, वहां पर रखने का, हरा रखने का? और एक तरफ कहता है कि मैं हरी घास पर मजबूरन चलता हूँ, दूसरी तरफ इसके मानने वाले लेटरिन के दरवाजे हरे, लोटे हरे कर रख रहे हैं साहब। ये तो ड्रामा है ना साहब, है? अरे मैं तो बहुत दिल लेता तो क्या छीन लेता है हजरत, इसको उलमा ने हवा में उड़ा दिया। उलमा ने शुरू में साथ दे करके इसे ऐसा बढ़ा दिया कि शुरू में बहुत अच्छा था 20 साल पहले, लेकिन जैसी इसको तरक्की मिली ना, एकदम इसका दिमाग खराब हो गया। आप भी जानते हो शुरू में अच्छा था, 20 साल पहले बहुत बढ़िया था। हाँ, शुरू में बहुत बढ़िया था। अरे हम भी तारीफ करते थे, हमने भी पहले। अरे हजरत मैं भी जानिब से रिसाला आया था ना पहले, किताब छपी कि टीवी और अज़ाब कब्र। हाँ, उसके बाद कायदे नसरत के जमाने में, अरे हजरत जब उनका विसाल हुआ तब ये कमी जो है फिर उसको बदला। अच्छा, टीवी और अज़ाब कब्र इसने लिखी थी किताब, टीवी और अज़ाब कब्र। जी। हाँ, ये लिखा था उसने कि टीवी को मारो शैतान को, इसने फड़वाई भी है टीवी। हाँ, शैतान को भगाओ। हाँ, तो बाद में एकदम बदल चुका है ये। टीवी से मुतालिक इसने फैज़ान सुन्नत में भी लिखा था एक वाकया है, अब उसको रद्द बदल भी कर दिया और ख्वाबनामा बहुत छाप करके अब शायद बंद कर रहा है, ख्वाब कटवा दिए इसने फैज़ान सुन्नत, लेकिन आज तक कलमा नहीं पड़ा ना तौबा किए। जब तक तौबा कलमा नहीं पड़ेगा ना हज़रत, इसको माफ नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। लोग कहेंगे लो तुम देवबंद वालों की तो गलतियां देख रहा हो, उनको पीछे तो ऐसे पढ़ते हो, इसके पीछे क्यों नहीं पढ़ रहा जब इसकी खुली गुस्ताखियां एक दो नहीं है, कई हैं, बहुत सारी हैं इसकी। तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। कुरान में बोला यजमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलु इदलु, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ न कर। हमारे उलमा की क्या कमजोरी है जरा तुम्हें, कि ये लोग किताबों को मुताला करते हैं कम, सिर्फ 2-3 औराक पढ़ लिए समझ के रख दिए। किसी की किताब कोई भी तसनीफ की हो, कोई भी मुसन्निफ हो, मुसन्निफ की हालात जिंदगी से लेकर के इख्तिताम तक पूरी किताब पढ़िए। जब तक पूरी किताब नहीं पढ़िएगा उसका हासिल कलाम नहीं पकड़ पाइएगा। हासिल कलाम पकड़ते नहीं, बस ठीक है, इसमें ज्यादा जोर जो है जोर उन लोगों का होना चाहिए। अब भी कोई हजरत वो नहीं है मामला। तमाम बरेली वाले, कानपुर वाले, लखनऊ वाले सारे आलिम दावत इस्लामी जिम्मेदारों को बुला के साफ साफ कह दें कि आप इलियास काजी का दामन छोड़ दो और काम करना करो, कोई मना नहीं है, लेकिन इसके नाम नहीं लोगे इलियास काजी का, तब तो आप करोगे काम, नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे आपको। हाँ, वरना हमारे इलाके में आप। हाँ, लेकिन काम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई गुनाह नहीं, काम तो बहुत अच्छा होना चाहिए काम, लेकिन इलियास काजी को छुड़वा दें बस काफी। या तो उससे तौबा करवाएं, कलमा पढ़वाएं और मुरीद करवाएं मुफ्ती साले साहब का बरेली से। क्या ख्याल है? किताबें बहुत सारी है, तुमको रद्द बदल करके उसको लिखने की क्या जरूरत है? जब पढ़ाओ, छपाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये खराब हो और उसके घर का सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत मौलाना मुफ्ती, वो गुजरात के जो सुल्तानुल मुनाज़रीन है, मुनाज़िर आज़म है, मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, मसूद बरकाती साहब नव्वरल्लाहु वजहू ने पूरी किताब लिख दी इसके खिलाफ। दावत इस्लामी कलमिया 350 सफ़ात पर है, वो अगर कोई पढ़ लेगा तो इसके करीब नहीं जाएगा आदमी जल्दी। पूरी दास्तान लिखी है इसकी, कहाँ से चला, कैसा हुआ। सत्तार साहब भी बढ़िया होते हैं।
अरे वो मुनाजिर आजम गुजरात हैं और इनके सामने टिक नहीं सकते पूरी दुनिया के दावत इस्लामी वाले। शहर गुजरात हैं, मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब शेर दिल आदमी है, हिंदुस्तान का जमामर्द शख्सियत है। उनको तो चांदी से तोड़ना चाहिए उर्स आला हजरत में, जो काम उन्होंने किया दावत इस्लामी का अलमिया लिखकर। अगर नहीं तोड़ेंगे उनको तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ ये नाइंसाफी है साहब। मैं आप तशरीफ ले जाए बरेली शरीफ और उधर क्या बोलते हैं तसीम यहाँ पे आपका रेहाने मिल्लत का ये सब क्या। अरे साहब देखो, आपके उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन नौमानी साहब, एक मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, एक शार बुखारी मुफ्ती आकिल साहब मंजर इस्लाम बरेली जो प्रिंसिपल है जामियातुल मंजर इस्लाम के, एक जिंदा बुजुर्ग हजरत मुफ्ती साले साहब बरेली शेखुल अजीज मुहद्दिस कबीर है अपने वक्त के। इन चारों को चांदी से उस हालत में तोल दिया जाए। अगर तोलेंगे तो इंशाल्लाह 1-1 किलो चांदी मैं इन चारों के हिस्से में दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। जिस दिन तोलेंगे ऐलान हो जाएगा तो 1-1 किलो चांदी में भिजवाऊँ, भले ही मैं जाऊँ नहीं, किसी के जरिए अपने उनके जरिए पहुंचवा दूंगा इंशाल्लाह 1-1 किलो चांदी। अल्लाह ताला आपके अमल में उम्र में। अरे साहब देखो साहब, जिसने काम किया उसकी तो कदर करना चाहिए ना। ये थोड़ी कि हम सब आलिमों को कह रहे हैं, जो आलिम काम कर रहा है उसकी आप कदर करो साहब। जो अच्छे आलिम है उनकी तो कदर जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। जो बामल आलिम है या काम दीन का कर रहे हैं सही, उनकी कदर फर्ज है। ठीक है सर, फिर बात कर लूंगा मैं आपसे। ठीक, हाँ इंशाल्लाह ताला ये मैं पहुंचा दूंगा पैगाम आपका हमारा। ठीक है सर, ठीक, हाँ इंशाल्लाह पहुंचा दें सर, इजाजत है। हाँ ठीक है सर, सलाम अलैकुम।